Today we will discuss work and energy in electrostatics. Work and energy in electrostatics. Assume that you have a set of charges, discrete charges in space. To represent the position, you need a coordinate system. Because this is coordinate system, and you have a set of charges q1, q2, q3, etc. Okay. Now you need to move a charge from A to B in presence of these charges. You want to move a charge along this path. That charge is capital Q from A to B. In presence of these charges, you want to move this charge from A to B. The charge is capital Q. That is the problem. Okay. What is the work done? In physics, work have to be done if there is some agency to oppose the motion. So if you move this charge from A to B, the field of these charges will oppose the motion of this particular charge capital Q. So you have to do work against the forces due to these discrete charges Q1, Q2, Q3, etc. So work done is basically F dot dr, where dr is a small line element in this path. Total work done in moving from A to B is integral A to B F dot dr. Now what is force? Force acting on this charge Q is F is equal to QE. F is equal to QE. Where Q is the charge and E is the electric field. E is the electric field. Okay. So F is equal to QE. But you have to put a negative sign also, because this force is due to the field. You have to do work against this force. So applied force should be opposite to this force. So it is minus QE. Work done is force applied dot dr. So work done is minus Q into integral E to B E dot dr. E dot dr. It is minus Q into A to B. What is E? It is minus del V dot dr. E is minus del V. So this minus and this minus becomes plus. So it is Q into integral A to B del V dot dr. What is del V dot dr? We already have the definition of gradient. From that, del V dot dr is dV. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് del V dot dr ന്റെ വാല്യൂ dV ആണ് from A to B. So it is Q into V evaluated at B minus V evaluated at A. Simply work done is W is equal to charge into potential difference V of B minus V of A. Charge into potential difference. Or we can define potential difference between 2 points as V of B minus V of A, and it is work done per unit charge. Work done per unit charge. The potential difference between 2 points A and B is equal to the work done per unit charge. If we bring പറഞ്ഞു ആർക്കാ wait okay. So Steffi joined ആയില്ലേ hello. Now if we bring the charge from infinity to
a point R instead of from A to B, നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ്. ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരമാണ് നിങ്ങൾ എ എന്നെടുക്കുന്നത്, ഇതിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ബി എന്നെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇൻഫിനിറ്റി ടു ആർ ആണ് വരിക. സോ വി അറ്റ് ആർ മൈനസ് വി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വി ബി മൈനസ് വി എ ആണ്. സോ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വി ആർ മൈനസ് വി ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ്. സോ വി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇഫ് ദ റെഫറൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ്, നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ റെഫറൻസ് ആർബിട്രറി ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ റെഫറൻസിനെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഓഫ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും. റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സീറോ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വി ഓഫ് ആർ ആസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ്. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലിന് എന്താ എഴുതാം? പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ്, ഇത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ്, ഈസ് the work done in bringing a unit charge from എവിടുന്ന് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരണം? ഇൻഫിനിറ്റി ടു എ പോയിന്റ്. ഒരു പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് പോയിന്റിനടക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം, Q into V of the equation for work done on a charge capital Q in bringing from infinity to a point. Okay, now we will calculate the energy of a discrete charge distribution. The energy of a discrete charge distribution. Energy of a discrete charge distribution. Suppose you have three charges. Q1, Q2, Q3. Have three charges Q1, Q2, Q3. Okay. What is the work done in bringing charge Q1? Suppose ഇത് മൂന്നും ആദ്യമില്ല. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. ആദ്യം നിങ്ങൾ Q1 എന്നുള്ള ചാർജിനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ഈ പോയിന്റ് R1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ പോയിന്റ് R2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ പോയിന്റ് R3 ആണ്. R1, R2, R3. ആദ്യം ഒരു ചാർജും ഇവിടെ ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് യു വിൽ ബ്രിങ് ചാർജ് Q1 ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദിസ് പോയിന്റ്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് 0. എന്തുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ഡൺ 0 ആവുന്നത്? ആദ്യത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ. ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതിനെ ആർക്ക് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറൊരു ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് റിപ്പൽഷനോ അട്രാക്ഷനോ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. വേറെ ഒരു ചാർജസും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാർജിനെ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വർക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വർക്കിന്റെ കേസാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വർക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല വേറെ ചാർജസോ വേറെ ഫീൽഡോ ഇല്ല എങ്കിൽ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ 0. നോ ചാർജസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇനീഷ്യലി. തുടക്കത്തിൽ അവിടെ വേറെ ചാർജ് ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ചാർജിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവച്ചു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യത്തെ ചാർജ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർജിനും ഈ ചാർജിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് R12, ഈ ദൂരം R12 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് ആരാ? Q2. എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഈ ഒരു പോയിന്റ്. ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ്
V of R2. Okay, so W2 is equal to Q2 into what is potential at this point due to this charge Q1? It is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 divided by E distance R12. So work done is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 divided by R12. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്. മൂന്നാമത്തെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചാർജ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് Q1 അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, Q2 അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് Q1 എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് R3. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് R3 എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചാർജ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ഒന്ന് 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R13. രണ്ടാമത്തേത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R23. Q1 എന്നുള്ള ചാർജ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആദ്യത്തെ ടൈം, Q2 എന്നുള്ള ചാർജ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടാമത്തെ ടൈം. കൊണ്ടുവരുന്ന ചാർജ് Q3 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈം വരും. ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 1 by 4 pi epsilon 0 കോമൺ ആയി. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? Q1 Q3 by R13 Q2 Q3 by R23. അപ്പോൾ മൊത്തം 3 ചാർജ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു ഈ ചാർജസിനെ ഇങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ? ആദ്യത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വർക്ക് 0 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള വർക്ക് ഈ ടൈം ആണ്. മൂന്നാമത്തെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് രണ്ട് പേർക്കെതിരെ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈം വരും. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എത്ര വരിക? ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് W is equal to W1 plus W2 plus W3. So it is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 Q2 Q3 by R23 Q1 Q3 by R1. ഈ മൂന്ന് വർക്കിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ അസംബ്ലിങ് ത്രീ ചാർജസ്. Is it clear? ഇതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ. 1 by 4 pi epsilon 0 sigma I is equal to 1 to 3 sigma J is equal to 1 to 3 J greater than I Qi Qj divided by Ri. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈം എന്താ വരിക? 1 by 4 pi epsilon 0 ആദ്യം ഐക്ക് 1 കൊടുക്കുക. ഐക്ക് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ Q1 ജെ ഐയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ Q2 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ Q3 ആവാം. ജെ ഐനേക്കാൾ കൂടുതലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. I1 ആണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് ഒന്നുകിൽ 2 എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 3 എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ടൈം കിട്ടുക. പ്ലസ് ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് 1 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി I2 വരുമ്പോൾ I2 വരുന്ന സമയത്ത് 1 by 4 pi epsilon 0 Q2. I2 ആണെങ്കിൽ ജെ ഐയേക്കാൾ മുകളിലാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജെയ്ക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇനി I3 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെയ്ക്ക് 3നേക്കാൾ വലിയൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഒന്നുകിൽ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? വേറൊരു രീതിയുണ്ട്. 1 by 8 pi epsilon 0 sigma I is equal to 1 to 3 sigma J is equal to 1 to 3 I not equal to J. ഞാൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമാക്കി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് നേരത്തെ J ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു I ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇല്ല, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ I ആവണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജെയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇല്ല. എന്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? ഐയും ജെയും ഈക്വൽ ആവരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമ്മേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1 by 8 pi epsilon 0 നോക്കൂ, ആദ്യം ഐക്ക് 1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് 1 എടുക്കരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2ഓ 3ഓ ആവും. 1 എടുക്കാൻ പാടില്ല. I നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആവാം. ഇനി ഐക്ക് 2 എടുത്തു എന്ന്. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ആവാം?
1 ആവാം, അല്ലെ 3 ആവാം. ഇനി ഐ 3 എടുത്തു എന്ന് എഴുതുക. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് 1 ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്ക്ക് 2 ആവാം. ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നോക്കൂ 6 ടേം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരേ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ടൈമാണ്. Q1 Q2 Q2 Q1 സെയിം ആണ്. R12 എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം R21 എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം സെയിം ആണ്. ഇനി Q1 Q3 ബൈ R13 എന്ന് പറയുന്നത് Q3 Q1 ബൈ R31 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. Q2 Q3 ബൈ R23 എന്ന് പറയുന്നത് Q3 Q2 ബൈ R32 എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ഒരു 2 ടൈംസ് പുറത്തെടുത്താൽ എന്താ വരിക? സെയിം ഉള്ള ടൈമിനെ 2 ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാം. 2 ഇൻറ്റു Q1 Q2 ബൈ R12 പ്ലസ് Q1 Q3 ബൈ R13 പ്ലസ് Q2 Q3 ബൈ R23. ഈ 2 പുറത്തുള്ള 8 ആയിട്ട് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെന്ത് കിട്ടും? 4. അപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പേജിൽ കിട്ടിയ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? സോ വർക്ക് ഡണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഞാൻ ഈ രണ്ടാമത് എഴുതിയാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കാരണം രണ്ടാമത്തതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 1 is W is equal to half into QI എന്നുള്ളതിനകത്ത് സമ്മേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n QI, സിഗ്മ j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n 1 by 4 pi epsilon 0 QJ ഡിവൈഡഡ് ബൈ RIJ. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? കേളി ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് RI ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ചാർജ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേരത്തെ എഴുതിയത് നോക്കൂ. Q3 V of R3 എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത്? R3 എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ Q1 കാരണം Q2 കാരണമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വന്ന ടൈംസ് നോക്കൂ. Q1 ബൈ R13, Q2 ബൈ R23. 3 എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട്. അതേപോലെ നിങ്ങളിവിടെ I എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. J മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, J എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ n വരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ I എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് എഴുതാം? V of RI എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് RI എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. So work done can be written as in assembling n charges can be written as half into sigma I QI V of work done in assembling n charges I is equal to 1 to n is half into sigma I is equal to 1 to n QI into V of R. Is it clear? ഇനി നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആ രീതിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇപ്പം മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച എക്സ്പ്രഷൻ. ആ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക. ഓക്കെ, ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? Q will get replaced with integral rho dV. Summation will get replaced with integral. V of Ri will get replaced with V of R. Therefore, W is equal to half into integral rho V dV. dV ഉപയോഗിച്ചാൽ ചിലപ്പം പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വിയും ഈ വിയും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ യൂസ് d tau. What is d tau? Pauli element.
Rho is charge density. എന്ത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്? വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. വി എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് ആർ. So work done of a continuous charge distribution is half into integral rho v d tau. Integral rho v d tau. ഇതിനെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം. We have differential form of Gauss law as the differential form of Gauss law. Steffi, differential form of Gauss law. The differential form. Del dot E is equal to minus rho by epsilon 0. That implies rho is equal to minus epsilon 0 into del dot E. Therefore, work done half rho V d tau becomes minus half epsilon 0 integral del dot E into V d tau. Okay? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. Del dot vector A into phi is phi into del dot A plus A dot del phi. ഇത് നമ്മൾ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് നോക്കി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഐഡന്റിറ്റിയാണ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് സ്കാലാർ ടൈംസ് വെക്ടർ ഈസ് സ്കാലാർ ഇൻറ്റു ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് വെക്ടർ പ്ലസ് വെക്ടർ ഡോട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് സ്കാലാർ. അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ എന്തൊരു മൈനസ് എപ്സിലോൺ 0/2 ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ വി മൈനസ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ വി. ഏത് തിയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ, ഫൈ ഇൻറ്റു ഡെൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? ഈ ടൈം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടൈം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് പോകും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് കേട്ടോ. വി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫൈ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ. അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ആദ്യത്തെ ടൈമിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, മൈനസ് എപ്സിലോൺ 0/2 ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ വി ഡി ടോ എന്നുള്ളതിനെ സ്റ്റോക്സ് തിയർ അപ്ലൈ ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ വി ഡോട്ട് ഡി എ എന്ന് എഴുതാം. ഇ വി ഡോട്ട് ഡി എ ഏത് തിയറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത്? ഗോസ് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം. ഡെൽ ഡോട്ട് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഡി ടൗ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ വി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് എഴുതാം. ഇ വി ഡോട്ട് ഡി എ. അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ആവും, കാരണം ഈ മൈനസും പ്ലസ് ആവും. ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ വി ഡി ടൗ. So work done is minus epsilon 0/2 closed surface integral VE dot dA. ഈ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, രണ്ടാമത്തെ ടൈമിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യും. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ്. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ വിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെല്ല് പോവും. ഡെൽ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ, അപ്പോൾ വി മാത്രം വരും. മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. എപ്സിലോൺ 0/2 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ വിയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മാത്രം വരും. മൈനസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. സോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എപ്സിലോൺ 0/2. ഇത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്, ഇത് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ.
dot dA പ്ലസ് ഇവിടെ എന്തൊരു ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അത്ര എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാമായിരുന്നു. ഡെൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സി അല്ലേ. നോ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, എപ്സിലോൺ 0/2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡോട്ട് ഡെൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മൈനസ് സി ആണ്. ഡെൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് സി ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു മൈനസ് എവിടെയോ അധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആരാണ് മൈനസ് പറഞ്ഞത്? ഡെൽ ഡോട്ട് ഇക്ക് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇക്ക് റോ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ഉള്ളൂ, മൈനസ് ഇല്ല. പോയിസോൺ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴാണ് മൈനസ് വരിക. So this becomes plus half epsilon 0 into half epsilon 0 into integral e square d tau. E dot e എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും? E dot e is e square d tau. Now e is usually proportional to 1 by r square and v is proportional to 1 by r for static charges. That means VE will be proportional to 1 by r cube. But dA area is proportional to r square. Therefore, VE dot dA will be proportional to 1 by r. If we integrate over a surface which extends up to infinity, നമ്മൾ എൻ്റയർ ചാർജസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എൻ്റയർ സ്പേസിൽ വേണം ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഇൻ്റയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റയർ സ്പേസിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആവും. ആ സർഫസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകും. വിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ആർ ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ആർ ഇൻഫിനിറ്റി ആയാൽ ഈ ടേം വാനിഷ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ വാനിഷ്. റീസൺ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 by r പ്രൊപ്പോർഷനിൽ, ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by r സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ, ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് r സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് ആറും മുകളിലും താഴെയും കിട്ടിപ്പോയാലും പിന്നെ ഒരു 1 by r നിൽക്കും. സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ആണ്. അപ്പോൾ r ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ വാനിഷ്. Therefore, W is equal to epsilon 0/2 integral e square d tau. This is the energy of a continuous charge distribution. Energy of a continuous charge distribution. Now, what is energy density? Energy density is energy stored per unit volume. So that will be equal to epsilon 0/2 e square. Half epsilon 0 e square is the energy density. Half epsilon 0 e square is the energy density of electric field. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ആണെന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനാണ്. നമ്മൾ പോയിന്റിംഗ് തിയറി ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വീണ്ടും ഇത് വരും. സോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ 0 ഇ സ്ക്വയർ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഈസ് എനർജി ആൻഡ് വർക്ക്. നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വേറൊരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ആണ് കണ്ടത്. വർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാർജ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു.
റഫറൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആവും. So potential at a point is defined as work done in bringing a unit charge from infinity to a point. Then നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ഉള്ളതിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് കേസിലേക്ക് പോയി സമ്മേഷൻ മാറ്റി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്കി ചാർജ് മാറ്റി റോ ഇട്ടു. ഫൈനലി നമ്മൾ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടൈമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എനർജി ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ.